ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतं मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाछिद्रघटोदरस्थित महादीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता भ्रूयंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूतु शुक्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः।
ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అంగుష్ఠతర్జని యోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం స్తుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాచ్యువః. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. అయితే నిన్న ఏం స్థిరపరిచాడయ్యా అంటే, ఒకసారి ముక్త స్థితి వస్తే మళ్ళీ వాడికి పునర్జన్మ ఉండదు అని తేల్చాడు. అత్ర ఆత్మదర్శనే ఉపాయ వికల్పాః ఇమే ధ్యానాదయః ఉచ్యంతే. ధ్యానేన ఆత్మని పశ్యంతి కేచిద్ ఆత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. ధ్యానం నామ, ధ్యానం అంటే డెఫినేషన్ ఇస్తున్నాడు మనకి. ధ్యానం నామ శబ్దాదిభ్యః విషయేభ్యః స్తోత్రాదీని కరణాని మనసి ఉపసంహృత్య మనస్య ప్రత్యక్షేత ఇతరి ఏకాగ్రతయా యచ్చింతనం యత్ తత్ ధ్యానం. తథా ధ్యాయతీవ బకః, ధ్యాయతీవ పృథివీ, ధ్యాయంతీవ పర్వతాః ఇతి ఉపమోపాదనాత్ తైలధారవత్ సంతతః అవిచ్ఛిన్న ప్రత్యయః ధ్యానం. తేన ధ్యానేన ఆత్మని బుద్ధౌ పశ్యంతి ఆత్మానం ప్రత్యచేతనం. ఆత్మనా ధ్యాన సంస్కృతేన అంతఃకరణేన కేచిత్ యోగినః అన్యా సాంఖ్యేన యోగేన. సాంఖ్యన్నామ ఇమే సత్వరజస్తమాంస గుణాః మయా దృశ్యాః అహం తేభ్యః అన్యః తద్వ్యాపార సాక్షిభూతః నిత్యః గుణవిలక్షణః ఆత్మా ఇది చింతనం సాంఖ్యయోగః. తేన పశ్యంతి ఆత్మానం ఆత్మనా ఇది వర్తతే. కర్మయోగేన కర్మైవ యోగః ఈశ్వరార్పణ బుద్ధ్యా అనుష్ఠీయమానం ఘటన రూపం యోగార్థత్వాత్ యోగ ఉచ్యతే గుణతః. తేన తత్వశుద్ధి జ్ఞానోత్పత్తి ద్వారేణ చ అపరే. ధ్యానేన ఆత్మని పశ్యంతి కేచిత్. కొంతమంది ఒక సెగ్మెంట్. ఆత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చ అపరే. కొందరు యోగులు ధ్యానం చేతనే బుద్ధి యందు ఆత్మను అంటే ప్రత్యేగాత్మను ధ్యాన సంస్కృత అంతఃకరణము చేత చూస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ధ్యానేన అయిపోయింది. ఆత్మ యందు, ఇక్కడ ఆత్మ శబ్దానికి ఏమర్థం చెప్పాడు? బుద్ధి యందు అని. పశ్యంతి కేచిత్ ఆత్మనా ఆత్మనాం అంటే ఆత్మానం అంటే ప్రత్యేగాత్మను, ఆత్మన అంటే ధ్యాన సంస్కృత అంతఃకరణ చేత పశ్యంతి చూస్తున్నారు. కేవలం ఆత్మ శబ్దాన్ని ఒకే పాదంలో 3 సార్లు వాడి 3 భిన్న అర్థాల్లో వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనే వ్యాఖ్యానతో విశేష బుద్ధి అంటుంటారు మా గురువు గారు. నేను కరెక్ట్ చెప్పానో తెలియదు కానీ సుమారుగా అదే మాట.
అంటే పెద్దలు రాసినటువంటి వ్యాఖ్యలు చదువుకుంటేనే అందులోని విశేషాంశాలు తెలుస్తాయి అని. అందుకే వ్యాఖ్యానతో విశేష ప్రతిపత్తి అని ప్రతిపత్తికి నహి వ్యాఖ్యానతో సందేహాత్ అలక్షణం. ఏదండి? నహి సందేహాత్ అలక్షణం. అబ్బో, అది చాలా డేంజరస్ కదా. అది పరిభాష. చాలా. మా గురువు గారు ఎప్పుడు చెబుతుంటారు అన్నమాట. అన్యే మరికొందరు సాంఖ్యయోగం చేత ఆత్మానం ప్రత్యేగాత్మను ఆత్మన ఛాయతి సంస్కృత పశ్యంతి చూసిన చెప్పుకుంటాం. అపరేచ ఇంకొందరు అంటే వీళ్ళు కర్మయోగేన ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి చేత అనుష్ఠించబడిన కర్మయోగము చేత ఆత్మానం ప్రత్యేగాత్మను ఆత్మన సంస్కృత అంతఃకరణము చేత పశ్యంతి చూస్తారు. ఈ పశ్యంతి అనేది అన్నిటికీ అన్వయమే. ఇంతకీ ఏం చెబుతున్నాడు ఈయన అంటే, ఆత్మదర్శన విషయముగా ధ్యానాది రూపమైన ఉపాయాల్ని మనకి చెబుతున్నాడు. వికల్పములు అంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాడు మనకి. ఏమిటా ఆప్షన్స్? ధ్యానము అంటే ముందు చెప్పాలి, డెఫినేషన్ చెప్పాలిగా. ధ్యానము అంటే శబ్దాది విషయముల నుండి శ్రోత్రాధికరణములను మనస్సును ఉపసంహరించి మనస్సును ప్రత్యక్ రూపమందు నిలిపి ఏకాగ్రతతో చింతించుట అన్నాడు. నెంబర్ 1. అంటే ఇది ఏ స్థితి? యోగ దర్శనంలో చూసినట్లయితే ఐకాగ్ర్యం అనే స్థితి చెప్పినట్టయింది. ఎందుకు? మనస్సును ప్రత్యక్ రూపమునందు నిలిపి అన్నాడు. అక్కడ కూడా మనసును ఒక ఆలంబన మీద నిలుపుతాం. ఇది ఒకటి. రెండోది అట్లాగే ధ్యాయతే ఏమండి? ధ్యాయతీవ బకః కొంగ ధ్యానిస్తున్నది వలె ఉన్నది. ధ్యాయతీవ పృథివీ భూమి ధ్యానించుతున్న దాని వలె ఉన్నది. ధ్యాయంతీవ పర్వతాః పర్వతాలు ధ్యానం చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి అని ధ్యానానికి ఉపమానం ఇచ్చారయ్యా. అంటే అవన్నీ ఏమిటి? ధ్యానించుచున్న దాని వలె ఉన్నది, ధ్యానించుచున్న దాని వలె ఉన్నది, ధ్యానించుచున్న దాని వలె ఉన్నవి. అంటే ఒక నిజంగా ధ్యానం జరగట్లే అని. అలాంటిది కాదయ్యా, తైలధార వలె. ఇప్పుడు నీళ్లు పోస్తే ప్రతి చుక్కకి మధ్య గ్యాప్ ఉంటుందండి. కానీ నూనె పోస్తే మాత్రం గ్యాప్ ఉండదు, ధారగా ఒకటే అన్డిస్టర్బ్డ్ గా వస్తుంది. తైలధార వలె ఏమాత్రం తెగకుండా ఎడతగని ప్రత్యయముతో ధ్యానము, దీన్ని ధ్యానం అంటారు. కొందరు ఇలాంటి ధ్యానం చేత ఎక్కడ బుద్ధి అందు ప్రత్యేగాత్మను ఇలా ధ్యానం చేయడం వల్ల జరిగే లాభం ఏమిటయ్యా అంటే డైరెక్ట్ కాదు. ధ్యానము వల్ల అంతఃకరణ సంస్కరించబడిన వాళ్ళై చూస్తూ ఉంటారు. ఇక సాంఖ్య దృష్టి అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు నాచే చూడదగినవి, నేను ఈ గుణముల కంటే భిన్నుడను, సత్వరజస్తమో వ్యాపార సాక్షిభూతుణ్ణి మాత్రమే, నేను నిత్యుడను.
అంటే ఈ గుణముల కన్నా విలక్షణమైనటువంటి ఆత్మను నేను అనే చింతనము చేయడమే సాంఖ్యయోగం. ఒక లైన్ లో ఇన్నాళ్ళు చెప్పుకున్న సాంఖ్యయోగం తాలూకా రెఫరెన్స్ అంతా చెప్పేశాడు. ఏమని? సత్వ రజస్ తమో గుణ వ్యాపారమున కన్నా భిన్నుడనై సాక్షిభూతుడనై నిత్యుడనై గుణ విలక్షణుడైన ఆత్మను నేను అని చింతన చేస్తాను. ఇక ఆ సాంఖ్యయోగంతో ఏమవుతుంది? ప్రత్యేగాత్మను అంతఃకరణం చే చూస్తున్నాడు. తర్వాత ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో ఏ కర్మ అనుష్ఠించినా అది కర్మయోగం ఉంటుంది. అంటే ఒక ఘటన జరిగితే, అంటే ఘటన రూపముగా దేనికి యోగార్థం ఒకటం. యోగం అంటే పరమాత్మతో ఇచ్చేదటం, దాన్ని యోగము అన్నాడు. ఏది చేసినా పరమాత్మ బుద్ధితో అనుసంధానం చేయటం, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో అనుష్ఠించటం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ గుణముల వల్ల అనుష్ఠిస్తున్నాడంటే గుణంతో ఆపరేట్ చేయాలి. గుణముల వల్ల అలాంటి కర్మయోగం చేత ఏమవుతుందంటే అంతా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి కాబట్టి, ఎవడైనా గుడ్డి పూలతో పూజ చేస్తాడండి శివుడికి? చేయడు కదా. కనుక సత్వశుద్ధి కలుగుతుంది. సత్వశుద్ధి కలిగి జ్ఞానోత్పత్తి అనేటటువంటి, జ్ఞానము ఉత్పత్తి అవటం అనేటటువంటి ఒక రూట్ ద్వారా ప్రత్యేగాత్మను సంస్కృతమైనటువంటి అంతఃకరణతో చూస్తున్నాం అని మనకి దీని గురించి చెబుతున్నారు. ఇదేంటి? ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి అనేటటువంటి ద్వారా. అంటే ఇందులో ఆత్మ దర్శనం కోసమైన సాధనకి కావలసిన ఆప్షన్స్ చెప్పారు. ఏమంటే బ్రహ్మ విద్యకి ఎవరు అధికారి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి. బ్రహ్మ విద్యకి అధికారి ఎవడు అంటే, ఒకడు ఉత్తముడు, కొందరు మధ్యములు, కొందరు మందులు, ఇంకోటి ఉన్నాడండి వెరైటీ, వాడు మంద తరులు, అంటే మందల్లో ఇంకా మందం ఉన్నాడు, అతి మందులు అన్నమాట. ఇందులో ఉత్తములైనటువంటి వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానానికి సాధనం ఏమిటంటే ధ్యానమే. ధ్యానము ద్వారా ఉత్తమ శ్రేణి వాళ్ళు. ధ్యానం అంటే ఏమిటి? ఫస్ట్ పాయింట్, ధ్యానము అంటే ఏమిటి అంటే విజాతీయ ప్రత్యయానంతరిత సజాతీయ ప్రత్యయ ప్రవాహం అన్నాడు. అంటే తనకు భిన్నమైనటువంటి వాటి మీద మనసు పోనీయకుండా తానైనటువంటి దాని మీద మనసుని నిలిపి ఉంచటం, ఎల్లప్పుడు ప్రవాహము వలె ఉంచటం. ఇది ఈ ధ్యానము శ్రవణ మననములు చేసిన వాడికి మాత్రమే సాధ్యము. అంటే నిధిధ్యాసనము అని అర్థం. శ్రవణము చేసి మననము బాగా చేసి నిధిధ్యాసనము చేయగలగటము అంటే శ్రవణ మనములకు ఫలములాగా అనుకోండి. తర్వాత ఇది నిధిధ్యాస అనే మాటకి చెబుతోంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇగో ఇలాంటి ధ్యానము ద్వారా బుద్ధి యందు ఆ ఆత్మని ధ్యాన సంస్కృతమైన మనసు చేత సాక్షాత్కరింప చేసుకుంటారు కొందరు యోగులు. ఇక మధ్యముల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళకి ఆత్మజ్ఞాన సాధనానికి అన్యే సాంఖ్యేన అన్నాడు కదా. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ నిధిధ్యాసన ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమేమి మూడు చెప్పాడండి మనకి. ధ్యానము అంటే ఏమిటన్నాడు? శ్రవణ మనన ఫలభూతము అన్నాడు. అంటే శ్రవణము మననము తర్వాత వచ్చిన నిధిధ్యాసనము అన్నాడు. వీడు ఉత్తముడు కదా. వీడు వెనకాల ఉన్నవాడు ఎవడు అంటే మధ్యముడు. కనుక వీడు ఎక్కడుంటాడు? వీడికన్నా వెనకుంటాడు. వాడెక్కడి దాకా వచ్చాడు? శ్రవణ మనములు పూర్తి చేసి నిధిధ్యాసన దగ్గర ఉన్నాడు. కనుక వీడిని ఎక్కడ నుంచోబెడదాం? మననం దగ్గర నుంచోబెడదాం, అంటే శ్రవణ మననాల దగ్గర నుంచోబెడదాం. కనుక మధ్యములకు ఆత్మజ్ఞాన సాధన ఏమిటయ్యా అంటే
అంటే నిధిధ్యాసనకి పూర్వం ఎటు చెప్పాడు? శ్రవణ మననాలు చెప్పాడు. కనుక వీడేం చేస్తాడంటే శ్రవణమన రూపమైన యోగం చేత ఈ గుణత్రయ పరిణామము అనాత్మలు, మిథ్యాభూతములు అని, దానికి సాక్షిభూతుడు నిత్యుడు, విభువు, నిర్వికారుడు అయినటువంటి సత్యమైనటువంటి సమస్త జడ సంబంధము లేనటువంటి ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని నేను అని వేదాంత వాక్య విచారణ చేయటం ద్వారా ఏదైతే జ్ఞానం కలిగి చింతన చేస్తాడో, ఇగో దాని ద్వారా ధ్యానోత్పత్తి కలిగి ఆత్మను పరిశీలించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. వీడికన్నా కొంచెం వెనక్కి తీసుకెళ్దాం. కర్మయోగేన అంటే మందులకి, దానికి ఏంటి వాళ్ళు వీళ్ళేంటి మిగతా చెబుతున్నాడు. అంటే కొందరు మధ్యమాధికారులు ఆయా వర్ణాశ్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వేద విహితమైనటువంటి మిగతావన్నీ ఈశ్వరార్బుద్ధితో అనుష్ఠించడం అని ఒకటైపోయింది. ఈశ్వరార్బుద్ధితో అనుష్ఠించి కర్మకలాపముల చేత అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది సత్వశుద్ధిని పొంది మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తాడు? శ్రవణ మన నిధ్యాసన దగ్గరకు వస్తాడు. అంటే రిటర్న్ మ్యాప్ చెప్పాడు. మనం కింద ఉన్నాం కాబట్టి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి అన్నది ఇందులో చెప్పుకున్నటువంటి తాత్పర్యము. దీని తర్వాత ఏం చెబుతున్నారు? అన్యే త్వేవమజానంతః అంటే 4వ వాడి గురించి చెబుతున్నాడు. అన్యేతు ఏవం అజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరంత్యేవ మృత్యుం శృతిపరాయణాః. అన్యేతు ఏతేషు వికల్పేషు అన్యతమేవాపి ఏవం యథోక్తం ఆత్మానం అజానంతః అన్యేభ్యః ఆచార్యేభ్యः శ్రుత్వా ఇదమేవ చింతయంత ఇది ఉక్తాః ఉపాసతే శ్రద్ధధానాః సంతః చింతయంతి తేపి చ అతితరంత్యేవ అతిక్రామంత్యేవ మృత్యుయుక్తం సంసారం ఇత్యేతత్. శృతిపరాయణాః శృతిః శ్రవణం పరం అయనం గమనం మోక్షమార్గ ప్రవృత్తౌ పరం సాధనం యేషాం ते श्रुतिपरायणाः केवलं परोपदिष्ट प्रमाणकाः स्वयं विवेकरहिताः इत्यभिप्रायः. किमु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति स्वतंत्र विवेकिनः? मृत्युम् अतिक्रामन्ति इत्यभिप्रायः. అన్యే అన్యేతు ఇంకొందరైతే ఈ చెప్పబడిన ఆత్మను ఈ చెప్పబడిన ఆత్మను అజానంతః తెలియని వారు అన్యేభ్యః ఇతరులైన ఆచార్యుల వలన శ్రుత్వా విని దీనినే చింతించదము అని పలుకబడిన వారై దీని అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఆ ఆచార్యుడు? ఒరే నాయనకో ఇది విన్నావు కదా, ఇదే చింతిస్తూ ఉండిపో అని అంటాడు అనమాట. నువ్వు ముందు పోయి రామతారకం చేసుకోపోయా అంటాడు ఆయన. ఇంకోటి ఏదో చెబుతాడు, ఇంకో మంత్రం ఏదో చెబుతాడు. దానిని ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. తేపి వాళ్ళు కూడా శృతిపరాయణాః శ్రవణమే ఉత్కృష్టమైన మోక్ష సాధనముగా కలిగిన వారై ఈ మృత్యు సంసారమును దాటుతున్నారు. అతి తరంత్యేవా అతిక్రమించి తీరుతారు, దాటి తీరుతారు. అంటే మరికొందరు ఇంతకుముందు చెప్పిన 3 వికల్పాలు అక్కడ చెప్పాడు, 4వ వికల్పం ఇక్కడ చెబుతున్నాడు.
ఈ మూడు వికల్పాలతో దేనితో కూడా వాడికి తెలుసుకోలేని వాడైన వాడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చేసుకోవయ్యా, ఇది చింతన చేయవయ్యా చాలు అని పలకబడితే శ్రద్ధ కలవారై ఉపాసిస్తే వారు కూడా శ్రవణమే ఉత్కృష్టమైన మోక్ష సాధనము అని తెలిసి, అంటే ఏమైందండి, మొట్టమొదటి ఏమన్నా ఒకటి చెప్పాడు, ఏది నిధిధ్యాసనం వాడి స్టేజ్. రెండో వాడికేమో రెండో వాడి రెండో వాడికేమో శ్రవణ మరణాల దగ్గర చెప్పాడు. మూడో వాడికి ఏమన్నా భగవదర్పణ బుద్ధితో యోగం చెప్పాడు, కర్మయోగం చెప్పాడు. నాలుగో వాడికి ఏమన్నా గురువు గారు ఇచ్చిన మంత్రం చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మళ్ళీ వీడు వెళ్ళి శ్రవణ మరణాల దగ్గర కలుస్తాడు. వెరసి ఏమిటయ్యా అంటే పరమాత్మ ఎవడిని వదిలిపెట్టాడు. ఏమండి, అంటే ఏంటి, ఎవరు కూడా కనుక ఎవరు కూడా మృత్యు సంసారంలోనే పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అని అంటావా అంటే, ఇంకోటి స్వతంత్రులైన వివేకులు మాత్రమే దాటిస్తారని చెప్తావా అంటే అక్కర్లేదు. ఎవరికైనా సరే ఈ సంసార బాధ నుంచి తప్పించుకునేందుకు అవకాశము ఉన్నది అని, అంటే ఎవరిని కూడా పరమాత్మ విడిచిపెట్టడు. అంటే మందతరులైనటువంటి వాళ్ళకి ఈ అన్యలోకి వస్తారనమాట. జ్ఞాన సాధనానికి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్పాడు, ఈ మందతరులు కూడా ఈ పైన చెప్పిన ఉపాయాలు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ తెలుసుకోలేరు. కానీ ఒక దయాళు అయినటువంటి ఒక ఆచార్యుణ్ణి గనక చేరితే ఆయన కరుణ వల్ల ఇదిగోనయ్యా దీని ఇట్లా జపం చేసుకోపో అని ఏదో ఒకటి చెబుతాడు. అలా బోధించబడిన వారై శ్రద్ధ కలిగిన వారై ఆత్మోపాసన, ఆత్మయందు దాని ఉపాసన చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా స్వయముగా ఒరిజినల్ గా ఏమిటి వాడి పరిస్థితి, అసమర్థులు. కానీ వాళ్ళకి ఏమొచ్చింది, శ్రద్ధ కలిగిన వాళ్ళు అయ్యారు. అప్పుడేం చేశారు, గురూపదేశ శ్రవణ పారాయణలు అయ్యారు. దానివల్ల ఏమైంది, సంసార సాగరాన్ని దాటారు. ఏమ్మా, ఒక ప్రశ్న, అంటే అలా ఫోర్త్ స్టేజ్ జ్ఞాన యోగం కింద వస్తుందా గురుగారు? జ్ఞానయోగం ఫస్ట్ స్టేజ్ చెప్తే మీరు ఫోర్త్ స్టేజ్ లో కూర్చోబెడతారండి ఎట్లా అమ్మా? అది నాకు అర్థం కాలేదు, కొంచెం ఇక్కడ వివరించాలి. జ్ఞానం ఏముంది ఇక్కడ వీడికి, చెప్పింది చేయడమే. అంటే అదే ఒక ఆ లెవెల్ కి అదే సాధన అన్నట్టుగా పరమాత్మ చెప్పిన తర్వాత అదే పట్టుకుని చేస్తున్నాడు, అది కూడా ఒక మెట్టే కదండి, అట్లా అవును, అనుకోవచ్చు. మెట్టనేగా చెబుతున్నాడు, ఉమ్, అది మెట్టు అనే చెబుతున్నాడు. సరే. వాళ్ళు జ్ఞాన కూడా యోగ కర్మాలు ఏవి చేత కాకపోతే అది ఆఖరిది, అంతే కదండి. అంటే ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని పట్టుకున్నామండి, మీ కరుణ మాకు కావాలి. అబ్బో, అబ్బో, నమో నమః. లేదు లేదండి, అందుకనే అది అంటే నా మీరు ఎడల బాగా చాలా చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. అది నా ఎడల చాలా పెద్ద మాట అండి, ఏ అందులో మేమైతే మొహమాట ఉందనుకున్నామండి, మేమైతే మటుకు ఉందనుకున్నామండి. అయితే అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఉందండి, ఇక్కడ చిన్న విషయం, సీక్రెట్ ఉంటుంది. ఇది కూడా మా గురువు గారు చెప్పింది, నా సొంత తెలివితేటలు ఏమి ఉండవండి. ఇక్కడ ఒక ఆయన దగ్గరికి పోయారట, ఇది సరదాగా చెప్పిన కథ అయ్యుండొచ్చు గాక, ఆయన సరదాగా చెప్పిన కథ అయ్యుండొచ్చు గాక, కానీ విషయం ఏంటంటే ఒకళ్ళు, ఒక ఇద్దరు శిష్యులు ఒక గురువు దగ్గరికి పోయారట. అంటే గురువు అనుకున్న ఆయన దగ్గరికి పోయారు, అది గురువు దగ్గరికి పోలేదు, గురువు అనుకున్న వాడి దగ్గరికి పోయారు. అక్కడ గురువు యొక్క క్వాలిటీ ఏం లేదండి, కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో ఆయన చాలా గురువు. ఆయన దగ్గర పోయి, అయ్యా మేము తరించాలి, మాకు ఏమైనా మంత్రోపదేశం చేయండి అన్నట. వాడు చూసి ఇట్లా చూసి, ఆయనకి ఎందుకు గుర్తొచ్చిందో,
శం పారాయణ చేసుకోపో అన్నట్ట. వాడు దాన్ని తదేక దీక్షతో ధ్యానం చేసి తరిచాడు. గురువుకి తెలియదు ఆ శక్తి. మళ్ళీ ఏమండి, పద్మపాదుడు కమలాల మీద నడుచుకొచ్చాడు, శంకరాచార్యులు నడిచారా నీళ్ళ మీద? మనకి రామకృష్ణ పరమహంస కథల్లో కూడా చూపిస్తుంది ఇది. చేత ఇక్కడ ఫలించింది సాధకుడి యొక్క నమ్మిక, విశ్వాసం లేకపోతే అందుకనే మీరు ఈ శ్లోకాన్ని గమనించినట్లయితే ఇందులో వచ్చిన కీలకమైన పదాన్ని చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. అన్యేత్వేన అదానంతః శ్రుత్వా నేభ్యః ఉపాసతే చేపి చాతి తరంత్యే మృత్యుం శృతిపరాయణాః. శృతిపరాయణ అంటే శ్రద్ధగా విన్నటువంటి వారు. కనుక ఇక్కడ బోధించిన దాని మీద శ్రద్ధ కలిగిన వాడికి మాత్రమే సంసారాన్ని దాటుతారు. ఎవరికి శ్రద్ధ లేదు, గురువు గారు ఇంతకన్నా పెద్ద మంత్రం చెప్పి నా ఏమండి నేను వాడు మీకు కేవలం 100 రూపాయలు ఇచ్చాడు, ఒక మంత్రం ఇచ్చారు, నేను మీకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను, నాకు కొంచెం పొడుగు మంత్రం ఇవ్వండి అన్నట్టు వాడు ఎవడో. వాడికి సచ్చినా మోక్షం రాదండి. ఎందుకంటే వాడు ఇంకా డబ్బులతోనే కొలుస్తున్నాడు ప్రపంచాన్ని. గురువు డబ్బులు లొంగేవాడా? సాయిబాబా బుక్ లో ఒక కథ ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక ఆయన, మీరు అందరికి జ్ఞానం తొందరగా చెప్తున్నారని విని నేను వచ్చాను, నా టైం అయిపోతుంది, తొందరగా ఇవ్వండి జ్ఞానం అని అంటే, అండి బాబు నా దగ్గరికి అందరూ అది కావాలి ఇది కావాలని వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు, జ్ఞానం కోరి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, కాసేపు కూర్చో అని చెప్పి నీ సంచిలో ఇన్ని రూపాయికైతే అవి బయట పెట్టు ఫస్ట్ అంటే ఏదో గబుక్కుని మింగేసి వెళ్ళిపోదామంటే వచ్చేది కాదండి. విశ్వాసం ఉండాలి, దాని అందు శ్రద్ధ ఉండాలి. ఏదో చెప్తున్నారు అట్లా అలా వచ్చే విషయం కాదు. ఇంకోటండి, గురువు చెబుదాం అనుకున్నా కూడా శిష్యుడికి అర్హత లేకపోతే గురువు చెప్పడు. ఎందుకంటే అందుకే మన తెలుగులో సామెతలు చెబుతారు, అన్నప్రాసనాడు అవకాయ పెడతారండి అని. అంటే అక్కడ కూడా చూడండి, అధికారి అక్కడ చెప్పబడేది ఏంటంటే అధికారి. ఆవకాయ ముద్ద తినేందుకు అధికారి వాడు కాదు. అధికారి అనే పదం చాలా విశేషమైన పదం అమ్మ. ఇంతకీ కృష్ణుడు ఎవరిని రక్షిస్తాడయ్యా అంటే అందరినీ రక్షిస్తాడని చెప్పాడు ఫైనల్ గా. పాస్ అయిన వాడు పాస్ అయి వెళ్తుంటారు, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ అదే టీచర్ చెప్తున్నాడు వాడు పాస్ అయ్యేదాకా ఆ క్లాస్ లోనే ఉన్నా పంపించడం, అందరినీ పాస్ చేయడమే. కాకపోతే 100కి 100 వస్తే తప్ప పాస్ అవడు ఎవడు కూడా. ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన మామూలు బీకామ్ చదివాడు అనుకుందాం ఒకడు, ఇవాళ ఇక్కడ స్వర్గాదపి గరీయసి పాపం వదిలేసేయండి సార్, అందుకే తర్వాత శ్లోకం చదవద్దు, ఇక్కడ ఆపేది ఒక్క ముక్క చెప్పి ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు మామూలు లౌకిక విద్యలో మనం బీకామ్ చదువుతున్నాను అనుకుందాం, నాకు 100కి 36 మార్కులు వస్తే నేను పాస్ అవుతా. ఏదో ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఏదో వేస్తున్నప్పుడు 2 అడ్జస్ట్మెంట్లు వదిలేశాడు అనుకుందాం వీడు, దానికి 1 మార్కో 2 మార్కులో తీసేస్తాడు. కానీ వేయాల్సిన 20 మార్కుల్లో 12 మార్కులు ఎన్నో వస్తాయి వీడికి, డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే 2 అడ్జస్ట్మెంట్ తక్కువ చేశాడు కాబట్టి, లేకపోతే తప్పు చేశాడు కాబట్టి. కానీ వీడు ఏదో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కోర్సో లేకపోతే ఇంకో ఐసీడబ్ల్యూ చదివాడు అనుకోండి, అక్కడ అకౌంటెన్సీ ఉంటుంది. అక్కడ వాడు వదిలేయటం కాదు, చిన్న తప్పు చేసినా వాడు 0 మార్కులు వేస్తాడు. ఏంటంటే వీడికి 20కి 2 తగ్గించి 18, 16, 12 వేశాడు,
మరి వాడికి 0 వేసంటే 20కి 20 వేయాలి, లేకపోతే 18 16 వేయాలి కదా అంటే అది ప్రొఫెషనల్ కోర్సు. అది పాస్ అయిన తర్వాత వీడు రేపు ఇంకోటికి సలహా చెప్పే స్థితిలో ఉంటాడు. వీడికే సరిగ్గా సబ్జెక్ట్ అర్థమైతే అవ్వకపోతే వాడు ఏం సలహా చెబుతాడు రేపు? కనుక శ్రీ వాడికి ఎక్స్పెక్టెడ్ జ్ఞానము ఏమిటి, వీడికి ఎక్స్పెక్టెడ్ జ్ఞానం ఏమిటి? వీడికి ఇది ఉంది అని తెలిస్తే చాలు, వాడికి సమగ్రమైన జ్ఞానం కావాలి. కనుక నా దగ్గర ఈ సిఏ చదువుకోవడానికి వచ్చే పిల్లలు చెప్తుంటా, అరే నీకు ఇక్కడ 12 మార్కులు పడవరా, ఏదర్ ఫుల్ ఆర్ నిల్, యూ ఏదర్ గెట్ నిల్ ఆర్ ఫుల్, నో ఇన్ బిట్వీన్. సరే, అట్లా ఇది అయిపోయింది. మరి ఈ లౌకిక జ్ఞానంలోనే 2 స్టేజుల్లో ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటే, గురువు దగ్గరికి పోయి నాకు చెప్పి అర్జెంట్గా చెప్పి 100 రూపాయలు తీసుకో, కావాలంటే నువ్వు 1000 తీసుకోక తొందరగా చెప్పి ఆ లైన్లో నన్ను తప్పించంటే వాడికి జ్ఞానం ఏంటి నమ్మహం? సో వాడికి బేసిక్ ప్రిమైజెస్ కూడా తెలియదు. సరే, వాడు రక్షించబడ్డా అంటే పడతాడు ఎప్పటికో, ఇవాళ కథ రేపు, రేపు కథ ఎల్లుండి. అదేంటండి వాడు అంత పరమ నికృష్టుడు దుర్మార్గుడు కదా అంటే, అసలు చూడండి మన వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని. వీడికి మరి పుణ్యం లేదుగా, వీడు చేసేవన్నీ నికృష్టమైన పనులేగా అంటే, మిశ్రమ ఫలము అని ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు మనకి. వాడు అన్నం తింటున్నట్ట, అన్నం తింటుంటే బయట కూర్చొని ఆరుబయట చలిగా, ఎండాకాలం కదండి, బయట కూర్చొని అన్నం తింటుంటే ఒక కాక వచ్చిందిట, చెప్పని ఇట్లా విదిరాట. విదిలితే వాడు వేలుకున్న అన్నపు మెతుకోటి అవతల పడితే ఆ కాకి తిన్నట్ట, అంటే వాడికి అన్నదాన ఫలం ఇచ్చాడు వాడు. అంత దయమైంది. అంటే వాడు కావాలని చెయ్యకపోయి, ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి, కావాలని చెయ్యకపోయినా సత్ఫలితం లభించింది అని చెప్పి తాత్పర్యంగా వదలటం ఒకటైతే, ఇలాగే నాయన కావాలని తెలియకుండా చేసినా కూడా పాపాలు కూడా చుట్టుకుంటాయిగా. పుణ్యానికి ఎంత వ్యాలిడో పుణ్యానికి ఎంత వ్యాలిడో పాపానికి కూడా అంతే వ్యాలిడ్గా. కనుక ఎంత ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలి అనే దానికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న కథలు వినటానికి చిన్న కథలా ఉంటుంది, కానీ అందులో వాళ్ళు పొట్లాలు కట్టినటువంటి విషయాలు ఉంటాయే, అది ఆ మహానుభావుల యొక్క గొప్పతనం. అందుకనే శ్రద్ధగా వినడం అంటే అక్కడ అర్థం అదేనండి కదా. శ్రద్ధ అన్నది ప్రతి పనిలోనూ మన సంస్కారాన్ని, మన వ్యక్తిత్వాన్ని అది వ్యక్తీకరిస్తుంది కదా. శ్రద్ధ లేకపోతే చెప్పండి, శ్రద్ధ ద్వారా మన ఏంటన్నారు, మన వ్యక్తిత్వము, మన తర్వాత మన ఎంత శ్రద్ధ అంటే దాని ఆ విషయం మీద మనకి ఎంత ఆసక్తి ఉన్నది అన్నది, మనం చేసే పని మీద మన మన యొక్క వ్యక్తిత్వం అంటే దాని మీద ఒక పని చేసేటప్పుడు మనకి ఎంత శ్రద్ధ ఉంది అన్నది, సబ్జెక్ట్ మీద మనకి ఎంత ఆసక్తి ఉన్నది అని 2 విషయాలు కూడా వ్యక్తమవుతాయి అక్కడ. ఊరికేదో ఆసక్తి ఉన్నా శ్రద్ధ జాగ్రత్తగా వినకపోయినా లాభం లేదండి. ఆసక్తి లేకుండా శ్రద్ధగా విన్నా కూడా దాని మీద తర్వాత వదిలేస్తాం. అది 2 కూడా ఉండాలి. అందుకే ఇందాకనే చెప్పాడుగా శంకరుల వారు, భగవత్ ధ్యానము, కొండల్లాగా ధ్యానము, భూమిలాగా ధ్యానము, నటిస్తాడే తప్ప వాడు ధ్యానం చేయట్లేదు అన్నాడుగా. ఆసక్తి లేకపోతే కూర్చున్నా కూడా ఉపయోగం లేదు కదా. కూర్చోవడం ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు, శ్రద్ధ ఉండాలి, అది విషయం మీద ఆసక్తి ఉండాలి, 2 ఉండాలి. కానీ చూద్దాం. మాకు మాత్రం ఈ శంకర భాష్యంతో చదివినందు మూలాన మామూలుగా చదవడానికి చాలా వ్యత్యాసం అయితే మాకు కనిపిస్తుందండి. ఊరికే ఏదో మనం అంటే వాళ్ళు రాసి, మీరు అన్నట్టు పుస్తకంలో వాళ్ళు రాయడంలో ఇదే ఉండదు. మన దృష్టి అక్కడికి వెళ్ళడం అన్నది అది మనకు బాగా అంత వివరంగా ఉంటుంది కాబట్టి శంకర భాష్యంలో మనకు అది అవగాహన ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. నాకు అర్థమయ్యే రీతిలో మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు, అది పట్టుకుంటున్నాం మేము అనిపిస్తోంది గురువు గారు. అంటే చాలా లోతుగా మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు దానిలో అర్థం. అక్కడ ఏముందో నేను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా కాబట్టి మీకు కూడా సైమల్టైజ్ గా అర్థమవుతుంది. సరే, స్వస్తి.